Good evening, ladies and gentlemen. I'm Ilmaz Sayed and you're watching Halla Bol with Ilmaz Sayed. এই মুহূর্তে সরাসরি একবার চোখ রাখবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এই মুহূর্তে ভবানীপুরের মনসতলায় রয়েছেন এবং একটি র্যালি অ্যাড্রেস করছেন। কি বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? Ladies and gentlemen, take a very hard look. मुसलमान भी रहते हैं, इसके लिए बहुत सारे हिंदू मुस्लिम लोग हिंदू को भी प्रॉपर्टी डोनेट कर देते हैं काम के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। ईद का टाइम आप क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को रमजान महीना होने का बाद ईद का दिन आप लोगों को सहारा देते हैं, इसी के लिए देते हैं। रमजान महीना में जब इफ्तार होता है आप सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब कम्युनिटी को आप बुला के लेते हैं। मैं हर तरह देखती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। आप दुर्गा पूजा में भी भाग लेते हैं, आप हमारा सब पूजा में भाग लेता है, क्रिश्चियन फेस्टिवल में भाग लेता है, ईद में हम लोग सब भाग लेता है। हम एक अपर का साथ है, यही हमारा सबसे बड़ा बंगाल का परंपरा है। हमारा जैसा रविंद्रनाथ ठाकुर है, हमारा नजरुल इस्लाम भी है। रविंद्र नजरुल एक ही बिनते दुटो फूल, एटा माथाय रखबेन। मैं आप लोगों को 3 बात कहने चाहूंगी कि किसी का भड़काए में आने का कोशिश हो वो जोर करके करेगा फोर्सफुली, लेकिन आप नहीं बाउ डाउन करेगा। आप ऊंचा रख के जस्ट इग्नोर, ऐसा सोचिए कि बिल्कुल ठंडा करके एक दिन के लिए काम लेना है। और सेंट्रल पुलिस आएगा तो उसको जाने दो, वो गट करके जाएगा और हमारा महिला लोगों को हील है, वो खटखट करके जाएगा, बस हो गया। मां बहनों को शांति से वोट लेने के लिए लीड करना है और प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं होगा, क्यों? सुप्रीम हाई कोर्ट का राय है 30 मई तक नहीं हो सकता है। लेकिन तब भी मैं आप लोग को शांति से कामयाबी करने के लिए बार बार विनती करेंगे। अगर आप जीतने चाहते हैं, आप ये सोच लीजिए बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है। फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया और सेकेंड में हमको ये सब हमारा ही एरिया है, जितना भी कोशिश करो। अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कलकत्ता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराना नहीं सका, इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे और एक जो सेकेंड पेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। इसी के लिए आप लोगों को मेहरबानी करके हम चाहते हैं, आप वादा कर लीजिए। काल का कैंपेन खत्म होने का बाद ये लोग बहुत जबरदस्ती करेगा, लेकिन आप लोग महिला को बात करने के लिए दो, आप लोग बात मत करो लड़का लोग, और माथा ठंडा करके काम लो। मेरे को पास जानकारी है बस्ती बस्ती में रुपया भेजेगा कोई गद्दार का ओर से। आपका धर्म में भी बहुत सारे हैं जो रुपया में बेचते हैं अपन को। इसी के लिए आप सोचेगा वो तो आपका ही कम्युनिटी का आदमी है, लेकिन उसको पैसा देके खरीदा और बस्ती बस्ती में जाएगा और कहेगा 5000 करके रुपया लो और हमको वोट दो, और हर रोज गाली देगा। होम मिनिस्टर क्या बोला? कलकत्ता को ममता जी ने झोपड़ी बना दिया, तो क्या कलकत्ता में गरीब लोग नहीं रहेगा? जिसको स्लम एरिया है उधर से एमए पास नहीं करता, इंजीनियर नहीं होता, आईएएस नहीं होता, आईपीएस नहीं होता। हम लोग भी गांव में जन्म लिया, लेकिन अभी कलकत्ता का आके क्या लटसाई बन गया? और ये लोग क्या था क्या बन गया? बड़ा बड़ा बात करते हैं, बोलता है पिटाएगा दिखाएगा, क्या नहीं खराब बात करते हैं। असली में क्या है चीज है? आपको जो डरते हैं ना वो मरते हैं। वो डर गया और मर गया
और अभी सोच रहा है डर दिखा के अगर हम कुछ सीट ले सकता है, नहीं होगा। आप डर दिखाएंगे तो हम लड़के लेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, बांग्ला जीतेंगे। सर्वधर्म समन्वय राम আমরা লড়বো, বাংলা জিতবো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার আজ এটাই বক্তব্য। আমি আপনাদের এই মুহূর্তে আবার আসুন দুটো ছবি দেখাই। একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি এই মুহূর্তে ভবানীপুর কেন্দ্র বড়সাতলা সেখানে সভায় বক্তব্য রাখছেন, এবং অপরদিকে নরেন্দ্র মোদী তিনি এই মুহূর্তে বিকে পাল অ্যাভিনিউ থেকে অর্থাৎ উত্তর কলকাতায় তিনি এই মুহূর্তে সরাসরি রোড শোয়ে রয়েছেন। শেষ বেলার প্রচার, কারণ কালকে সন্ধেবেলার পর আর কোনো প্রচার করা যাবে না অ্যাজ পার নির্বাচন কমিশন কিংবা ইলেকশন কমিশন। দ্বিতীয় দফার ভোট সময়ের অপেক্ষা, তারপর 4 মে রেজাল্টস। কিন্তু নির্বাচনী প্রচারের আগে শহর জুড়ে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আজ নির্বাচন কমিশনের একটি বৈঠক ছিল। নির্বাচন কমিশনের সেই বৈঠকের ছবিগুলো দেখুন। আজকে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে নির্বাচন কমিশনের বৈঠক ছিল, এবং সেই বৈঠকে ভোট প্রস্তুতি পরিদর্শনের কথা যেমন উঠে আসে, তেমন বাইক বাহিনীর হুমকির সিসিটিভি ফুটেজ নির্বাচন কমিশন আজ দেখায়। ঠাকুরনগরের সভা থেকে একাধিক আশ্বাস দেওয়া হয়, আর নির্বাচন কমিশন আজ একদম স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে ভোট অবাধ শান্তিপূর্ণ হবে। সত্যি কি ভোট অবাধ শান্তিপূর্ণ হবে? দ্বিতীয় দফা, প্রথম দফা আমরা দেখেছিলাম বেশ শান্তিপূর্ণ। হ্যাঁ, বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছিল। দ্বিতীয় দফায় কি সেই বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলোও থাকবে না? যারা আজ আমাদের সঙ্গে প্যানেলে রয়েছেন আসুন আলাপ করে নিই। আজিজুল বিশ্বাস রয়েছেন আমাদের সঙ্গে, ডক্টর আজিজুল বিশ্বাস, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, এবং সুরটা একটু তৃণমূলের দিকে বাঁধা। আমাদের সঙ্গে কৌশিকবাবু রয়েছেন, কংগ্রেসের মুখপাত্র, এবং আলী হোসেন সাহেব রয়েছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির মুখপাত্র। আমি আলী সাহেব আপনাদের দিয়ে শুরু করি। Ali Sahib, it's a good thing that I have two people from the ruling parties of state and center who represent a certain community. আমার প্রশ্নটা হলো, মুসলিম ভোট, যে ভোট নিয়ে এত বক্তব্য, সেই ভোটটা এবার কোন দিকে যাবে? মানে আপনারা টানতে পারবেন? মনে রাখবেন, আপনারাই কিন্তু সেই দল যারা বলেছিলেন যারা আমাদের সাথে নেই তাদের বিকাশ নিয়ে আমরা ভাবি না। দেখুন, আপনি যে বললেন মুসলিম ভোট আপনারা কতটা টানতে পারবেন, অলরেডি 152টা সিট হয়ে গেছে ভোট গ্রহণ। সেই ভোট গ্রহণের যদি আপনাদের যদি এরকম কোনো সমীক্ষা কিছু থাকে, তাহলে দেখবেন ন্যূনতম 5% মুসলিম ভোট আমরা বিজেপি পেয়েছি, ন্যূনতম 5%। 2021-এ মোট আপনারা 7% পেয়েছিলেন। 152টা আসনের মধ্যে 5% ভোট মুসলিমদের, 100 জন মুসলিমদের মধ্যে 5% মুসলিমদের ভোট আমরা পেয়েছি। এবং এবারে যেটা পেতে যাচ্ছি, এই যে 29 তারিখ যেটা হবে 142টা সিটে, ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে মুসলিম ভাইয়েরাও এবার ভোট দিতে যাচ্ছে। উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা এবং নদিয়া থেকে শুরু করে হাওড়া হুগলি পর্যন্ত। আমরা আশাবাদী বিজেপি সরকার এবার গঠন হবে। মাইনরিটিদের একটা এবার বিশেষ ভূমিকা এবার থাকছে। বাট মাইনরিটিরা একটা ভালো, বাট মাইনরিটিরা আপনাদের কেন ভোট দেবে? স্পেসিফিকলি যে কমেন্টস আমরা শুনে এসেছি, এবং এখন যে কমেন্ট শুনছি, রোহিঙ্গা হটাও, কজন রোহিঙ্গা এখনো পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে আমি সত্যি জানি না। বাংলাদেশি হটাও, সেটাও কজন চিহ্নিত হয়েছে আমরা জানি না। হ্যাঁ, যে কারণে মুসলিম ভাইরা বিজেপিকে ভোট দেবে, কারণ তৃণমূলের অত্যাচার মুসলিমরা কিছু পায়নি, বামফ্রন্টের 35 বছরে মুসলিমরা কিছু পায়নি। স্বাভাবিক কারণে এবার রাষ্ট্রবাদী মুসলিমরা, দেশপ্রেমী মুসলিমরা, তারা এসআইআরের মাধ্যমে যারা পরিষ্কার করে এসছে, তাদের একটা ধারণা ছিল যে তাদের বাইরের করে রাখা হবে, কিন্তু তা তো হয়নি। রাষ্ট্রবাদী মুসলিমরা তারা সঠিক সম্মান পেয়েছে, তাদেরকে ভোটাধিকারের মধ্যে রাখা হয়েছে, এসআইআর লিস্টে নাম উঠেছে। এবং আরও মোদিজি যে পরিকল্পনা রেখেছেন মুসলিমদের জন্য, সংখ্যালঘু ভাইদের জন্য, যে তাদের আরও বেশি করে দেশপ্রেমী করে তাদেরকে কাজ দেওয়া, তাদের কর্মসংস্থান দেওয়া, তাদেরকে রাষ্ট্রীয় যে প্রকল্প সেই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা, সেটা এবার মুসলিম ভাইরা সেটা বুঝতে পেরেছে বলেই আজকে এত অপপ্রচার সত্ত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টিতে মুসলিম ভাইরা তারা এবার ভোট দিয়েছে এবং 29 তারিখেও দেবে। বেশ, আমি একটা কথা আমার বারবার আলী সাহেব বললেন যে রাষ্ট্রবাদী মুসলিমরা
দেশপ্রেমী মুসলিমরা। আমি আজিজুল সাহেবের কাছে একটা প্রশ্ন করতে চাই, লেটস গেট হিম অন স্ক্রিন প্লিজ। আজিজুল সাহেব, তাহলে কি ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিলেই রাষ্ট্রবাদী মুসলমান কিংবা দেশপ্রেমী মুসলমান, আর আপনাদের ভোট দিলে কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিলে নচেত নয়? প্রথম কথা হচ্ছে যে মুসলিম কিংবা হিন্দু বা বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান, তাদের ওই রাষ্ট্রবাদী বলে কিছু হয় না, জাতীয়তাবাদী। সেই জাতীয়তাবাদের রং হচ্ছে ভারতীয়ত্ব, এটা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আলিদা মুসলিমরা কেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দেবে তার ব্যাখ্যা উনি দিলেন। হ্যাঁ, কেনই বা দেবে না বা কেন দেবে সেই প্রশ্নকে সামনে রেখে যদি বলি যে 2021 সালে 7% মুসলিম ভোট ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছিল, এমন পরিসংখ্যান উঠে আসে। কেন পেয়েছিল, যদি পেয়েও থাকে কেন পেয়েছিল তার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে 2019 সালে দ্বিতীয়বারের জন্য নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর একটা কথা বলেছিলেন, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সঙ্গে সবকা বিশ্বাস। এই সবকা বিশ্বাসকে ভরসা করে হয়তোবা যারা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে 294টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বেশ কয়েকটি আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করে মুসলিমদেরকে বা সংখ্যালঘুদেরকে প্রার্থী পদে মনোনয়ন দিয়েছিল। এই দুইটা জায়গায় এসে যদি আমি বলি 2026 বিধানসভা নির্বাচনের যে প্রেক্ষিত, সেই প্রেক্ষিতে একটা পরিষ্কারভাবে একটা যেমন 294 একটিতেও কোনো মুসলিম মুখ বা সংখ্যালঘু মুখ, যদি মুসলিম সংখ্যালঘুদের কথা বলি, আলিদা বা কাশেম ভাই বা আরও যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, একজনকেও খুঁজে পেলেন না যে কোনো একটা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যে আসন, সেই আসনে প্রার্থী করা যেতে পারে। এক। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে এবারের যে ভোট যে আবহে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে স্পেশাল ইন্টেনসিভ যে রিভিশন, অর্থাৎ এসআইআর যেটাকে বলা হচ্ছে। যদি এসআইআর এর আবহেই ভোট হয়, তাহলে তো আপনাদের বক্তব্য যে এসআইআর এ 60 লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে হিন্দুদের। না, আমি 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 যেটা বলি, এটাকে মুসলমান ভোট কেন ভয় পায়? না, দুটো পেজে ভাগ করো। এটা হচ্ছে ডেথ কেস, মাইগ্রেশন কেস এবং মাল্টিপল এন্ট্রি। আপনার নামটা আছে তো? হ্যাঁ, আপনার নামটা আছে তো? আমি বলি, আমি প্রশ্ন করছি। আমি থার্ড ফেজে বলছি আন্ডার অ্যাডজুডিকেশনে। আমি যেটা বলছি সেটা শোনো, মানুষ যেটা বোঝে। আন্ডার অ্যাডজুডিকেশনে যারা এসেছিল তার সিংহভাগ হচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলিম। বলছি আপনার নামটা আছে তো? আপনার নামটা আছে তো? আজিজুল দা, আপনার নামটা আছে তো? অবশ্যই, কেন থাকবে? আলী ভাই, আপনার নামটা আছে? আলী স্যার, কেন থাকবে না? আছে, আমার নামটাও আছে। সো এখানে তিনজনের মধ্যে তিনজনের নামটাই আছে। পরিসংখ্যান নয়, কারণ কোথাও না কোথাও এবারের এসআইআরে সমাজের প্রান্তিক, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া দলিত, আদিবাসী, সংখ্যালঘু মানুষেরা বাদ পড়েছে ডিউ টু ল্যাক অফ পেপার। আমি আপনার সঙ্গে 100% সহমত যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী বাদ পড়েছে, পিছিয়ে পড়া মানুষ। আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনারাই তো, মানে তৃণমূল কংগ্রেসই তো প্রেস কনফারেন্স করে রীতিমতো বলেছে 60 লক্ষ হিন্দু নাম। আমি একটা কথা বলবো, সেটা নয়। না, হিন্দু মুসলমানের ভিত্তিতে বিভাজন আমি কখনো করিনি, আজও করি। আমি টেলিভিশনে বলেছি যে 57.5 লক্ষ হিন্দুর নাম বাদ গেছে 34 লক্ষ মুসলমানের পাশাপাশি। কিন্তু এটা যদি তুমি গভীরে গিয়ে দেখো, তাহলে ফেজ ওয়াইজ দেখো, তাহলে পরে মৃত বা মাইগ্রেশন এগুলো যতটা সংখ্যক হিন্দুদের বাদ গেছে, আন্ডার জুডিকেশনে যারা এসেছিল তারা সিংহভাগ হচ্ছে সংখ্যালঘু মুসলিম। আমি একবার কৌশিক বাবুর কাছে যাবো। কৌশিক বাবু, আমার একটা আমি না আসবো আলিদা, আসবো, সবার কাছে আসবো। আমি কৌশিক বাবুর কাছে যাবো। কৌশিক বাবু, দেখুন, আমার একটা কথা খুব ভালো লাগলো আজিজুল্লাহ, যে আমরা কেন এই হিন্দু মুসলিম বিভাজন করছি, কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই বিভাজনটা তো আমরা করছি না। আজকে দেখুন, আমরাও সাংবাদিক হিসেবে জানি যে কোনো রাজ্যের ভোট, কোনো রাজ্যের বিধানসভা ভোট কিংবা কোনো দেশের ভোট কখনো এই প্যারামিটারে হতেই পারে না যে যেটা দুটো ধর্মকে একে অপরের এগেনস্টে পিচ করে, হতে পারে না, হচ্ছে। এর কারণ তো এরা দুজনে, মানে হওয়া উচিত নয় কিন্তু হচ্ছে। এর কারণ কি এরা দুজনে নাকি আপনার? আমি এক এক করে আসছি। আমি আপনার এই মুসলমান বিভাজন, হিন্দু মুসলমান বিভাজনটা পরে আসবো। তার আগে এনারা দুজন যেটা বলেছেন, প্রথম কথা আমাদের যেটা বিজেপির যিনি প্যানেলিস্ট আছেন উনি বললেন রাষ্ট্রবাদী হিন্দু মুসলিমকে কেন রাষ্ট্রবাদী প্রমাণ করতে হবে নিজেকে? রাষ্ট্র উনি বললেন, বারবার বললেন রাষ্ট্রবাদী। না, আপনার কথার সময় আমি কথা বলিনি, তাহলে আপনাকে আমি কথা বলতে দেবো না। আপনাকে কথা বলতে দেবো না। রাষ্ট্রবাদী কেন? রাষ্ট্রবাদী হিন্দুরা কাকে ভোট দেবে? যারাই হিন্দুরা ভোট দেবে অন্য দলকে, তারা রাষ্ট্রবাদী নয়। মুসলিমকে কেন রাষ্ট্রবাদী প্রমাণ করতে হবে? এটা একটা বিজেপি একটা টার্ম কয়েন করেছে, মুসলিমরা তাদেরকে ভোট না দিলে তারা রাষ্ট্রবাদী নয়। না, আপনি পরে বলবেন। 1 নম্বর। 2 নম্বর, আপনারা এত বড় একটা ইলেকশন হচ্ছে, আমি আসামেও ইলেকশন করে এসেছি, কটা মুসলমান আপনারা ক্যান্ডিডেট দিয়েছেন?
কটা দিয়েছেন, কেন দেননি, আপনি উত্তরটা আপনার সময় দেবেন, আমাকে না কেটে আপনি উত্তরগুলো দেবেন। 3 নম্বর, হ্যাঁ 4 নম্বর হচ্ছে ভরসা পেয়ে যে মুসলমানরা ভোট দিয়েছে এমনটা নয়, ভয় পেয়েও ভোট দিতে পারে। এমন একটা টেরর ক্রিয়া, আমি আসামে ঘুরে এসেছি, এমনভাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রথমে বললেন সব মুসলমানরা মিয়া, তাদেরকে তোমরা যদি রিক্সায় চড়ো কম ভাড়া দাও, তোমরা যদি কিছু কেনো কম দাও। তারপরে উনি বুঝলেন যে ভোট একটু দরকার, তখন উনি আবার বারাক উপত্যকায় যেখানে আমি ছিলাম গিয়ে বললেন না সবাই মিয়া নয়, যারা আগে থেকে ছিল তারা মিয়া নয়, যারা পরে এসছে তারা মিয়া। আর আরেকটা লাস্ট পয়েন্ট, Let's not use these terms. হ্যাঁ, Let's not use these terms. no, he has used. Let him use. No, Let's he not has. use it here. We condemn this, and we have to use these terms. People have to know that these are being used. আর একটা লাস্ট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে তৃণমূলের মানে উনি বিশ্লেষক, তৃণমূলপন্থী বিশ্লেষক, উনি বললেন আমরা তৃণমূল সরকার নাকি হিন্দু মুসলমান বিভাজন করে না। দুটো কথা, দুধেল গাই তার লাঠি খেতে হবে, এটা কেন? আর না, আরেকটা উনি সভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বললেন একটা কমিউনিটি যদি খেপে যায় 2 মিনিটে অন্য কমিউনিটিকে উড়িয়ে দিতে পারে। Fair enough. একটা চিফ মিনিস্টার কি করে উনি এই কথাগুলো বলেন, তারপরে বলেন আমরা বিভাজন করি? Fair enough. অ্যাবসলিউট লাই। Fair enough. আলিদা, আমি আসবো। আর যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রবাদী মুসলিম সম্পর্কে আমরা যেটা বলতে চেয়েছিলাম, যে মুসলিম ভাইয়েরা 14 পুরুষ ধরে পরম্পরাগতভাবে ভারতবর্ষে বসবাস করে এসছে তারা রাষ্ট্রবাদী মুসলমান আছে। ভারতীয় মুসলিম। যারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে যে সমস্ত মুসলিমরা অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এসছে তারা তো রাষ্ট্রবাদী বলে দাবি করতে পারে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিমরা তারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দেবে, ভোট দেয়ও। আমি একটা প্রশ্ন করবো, পাচ্ছেই তারা। মানে রাষ্ট্রবাদী কেন, আদি মুসলিমও তো বলতে পারতেন। আমি একটা কথা বলি, মানে আমি এইভাবেই বলছি যে আমি আপনার সঙ্গে একমত স্যার, প্লিজ, আমি আপনার সঙ্গে একমত যে যারা আদি পুরুষ ধরে এখানে আছে তারা রাষ্ট্রবাদী মুসলিম আপনি বলছেন, যারা বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশ করে এসছে কিংবা ওখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এখানে এসছে তারা রাষ্ট্রবাদী নয়। তো এই মর্মে তাহলে যারা আদি পুরুষ ধরে এখানে রয়েছে তারা রাষ্ট্রবাদী হিন্দু, আর যারা 47 কিংবা 71-এর সময় বিতাড়িত হয়ে প্রাণের ভয় এখানে এসে তারা রাষ্ট্রবাদী হিন্দু নয়। আপনার এই লজিকে কিন্তু আপনি এখানে তারা তো উদ্বাস্তু হিসেবে স্বীকৃত আছে, নিজের ভোট ব্যাংক কিন্তু নড়ে যাবে। তারা উদ্বাস্তু, তারা রিফিউজি হিসাবে আছে, তাদেরকে সিএর মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেয়া হচ্ছে, এটা তো সবাই জানে। না, কিন্তু আমি কোথাও মনে করি উনি যদি বলতে পারেন, আমি এখানে একবার রাষ্ট্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রবাদ এগুলো তো খুব মানে কি বলবো, আপনারা কি প্রশ্ন এগুলো তো করেছেন একজন সবার, মুসলমান ক্যান্ডিডেট কেন নেই? এগুলো কি এখন কোনো একটি রাজনৈতিক দলের প্রপার্টি হয়ে যাচ্ছে? এটা তো ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে। আমি একটু আগে আমি কথার সূত্র ধরে বলি, আলিদা বলছিলেন যে রাষ্ট্রবাদী মুসলমান, আপনি এই এসআইআর পরবর্তীকালে নরেন্দ্র মোদী বা অমিত শাহ এরা বলছেন যারা অনুপ্রবেশকারী, যাদের ভোটের নামটা নেই তাদেরকে বাদ দিয়ে দেবো, পরিষ্কার বলেছেন তুফানগঞ্জের সভায়, আপনার কোচবিহার জেলায় অমিত শাহ নিজে বলেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে বহু পরিবার আছে যে পরিবারের বাবা মায়ের ভোটটা নেই, ছেলে মেয়েদের ভোট আছে। আবার অনেক পরিবার আছে মায়ের ভোটটা নেই, মেয়ের ভোট আছে, ছেলের ভোটটা নেই, বাবার ভোট আছে। এই পরিবারগুলোর মধ্যে কে কে রাষ্ট্রবাদী আর কে কে জাতীয়তাবাদী, এই ব্যাখ্যা কি করে ভারতীয় জনতা পার্টি? যাওয়ার আগে একটা কথা সত্যি বলা দরকার যে দেখুন, এভাবে বিভাজনের ভোট আমরা কেউ চাই না, বাট আনফর্চুনেটলি ইটস হ্যাপনিং বিকজ সমস্ত রাজনৈতিক দল কোথাও এই মুহূর্তে এই বিভাজনের রাজনীতি করছে বলেই মেরুকরণের রাজনীতি হচ্ছে। তাই জন্যেই আমাদেরকেও প্রতিটা সিটে হিন্দু মুসলিম ফ্যাক্টর, কাস্ট ফ্যাক্টর, ওবিসি ফ্যাক্টর, ট্রাইবাল ফ্যাক্টর দেখতে হচ্ছে। ভারতের ইতিহাস বলছে ভারতের ভোট হওয়া উচিত রুটি কাপড়া মাকানের ওপর, অর্থাৎ আপনি কি পেলেন, সমাজের একদম প্রত্যন্ত কোণঠাসা হওয়া মানুষটি কি পেল তার উপর, এবং আগামী 5 বছর কি পাবে তার উপর, নট on the basis of who follows what religion. ইলেকশন কমিশন আজকে একটা ভিডিও রিলিজ করেছে, সেই ভিডিওটা কি দেখাবো একটা ছোট্ট বিরতির পর। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, ইউ আর ওয়াচিং হল্লা বোলা, দিস ইজ ইলমাস সৈয়দ, এন্ড আজকে যে বক্তব্য নিয়ে আলোচনা কিংবা যে ইস্যু নিয়ে আলোচনা তা হলো ইলেকশন কমিশনের আঁটো নিরাপত্তা এবং অফকোর্স দি হিন্দু মুসলিম ডিভাইড, যে মেরুকরণের রাজনীতি এই মুহূর্তে বাংলায় শুরু হয়েছে কিংবা যে আধারে বাংলায় ভোট হচ্ছে। একটা ভিডিও দেখাই আসুন। এই ভিডিওটা আজ ইলেকশন কমিশন রীতিমতো তাদের বৈঠকের সময় দেখিয়েছে, দেখুন, ভালো করে দেখুন।
এই ভিডিওতে বাইক বাহিনীর হুমকির একটি সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যাচ্ছে। আর এখান থেকে আমি একটা প্রশ্ন করব প্রথমেই আজিজুলদাকে। আজিজুলদা, ইলেকশনের আগে কমিশন দেখাচ্ছে এমন ভিডিও, আমি কালকেও বলেছি, অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার ক্রেডিট যদি নির্বাচন কমিশনকে নিতে হয়, কোথাও পক্ষপাত দুষ্টতার যদি অভিযোগ আসে সেটাও কিন্তু বিবেচনা করতে হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত সাংসদ কৃষ্ণনগরের আজকে তিনি ইয়ারে বলেছেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে এসছে, যে নদিয়ার উত্তর ভাগের তৃণমূল কর্মীদেরকে থানা থেকে ফোন করে তাদেরকে যেতে বলা হচ্ছে এবং তাদের মুচলেকা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে যে আমরা হিংসা বা কোনো রকমের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাবো না। তার মানে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর দায়ী শুধুমাত্র ওই তৃণমূল কংগ্রেসের, আর বাকিরা কেউ করে না। যেমন করে ওই বিজেপির ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স শুধুমাত্র বিরোধী দলের নেতাদেরকেই ভোটের পরে, ভোটের আগে শুধুমাত্র তাদের বাড়িতেই তল্লাশি করে, তাদের বাড়ি সে হানা দেয়, তাদেরকে গ্রেপ্তার করে, তারপর ওয়াশিং মেশিনে নিয়ে তাদেরকে বিজেপি করে নেয়। যেমন মানে ইলেকশন কমিশনটাও এই মুহূর্তে আপনার কাছে, আমি মনে করি বাংলার সংস্কৃতিকে, বাংলার নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার জন্য 10 মুখ দানব বাংলাতে এসেছে, কেউ বর্গী সেজে, কেউ পঙ্গপাল সেজে, এবং উঠতে উঠতে এসে ঘাটি গেড়ে বসে আছে। বাংলা সংস্কৃতি তারা বোঝে না, এবং ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, নির্বাচন কমিশন সব মিলে কাজ করবে। বেশ, আজিজুলদা, আমি বিফোর আই মুভ অন, আমি আলিদার কাছ থেকে একটা রিয়াকশন নেবো, কিন্তু সেই রিয়াকশন নেওয়ার আগে একটা বক্তব্য শোনাই। কুণাল ঘোষ আজ সরাসরি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের একটি বার্তা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আলিদা আপনি শুনেছেন সেই বার্তা, আমি আরও একবার দর্শকদের সামনে সেই বার্তাটা তুলে ধরছি। কুণাল ঘোষ, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান। মানুষ ভোটে জবাব দেবেন, আর আমি বারবার বলছি রাজ্য বিজেপি কর্মীদের, দয়া করে এই দিল্লির নেতাদের আর ইলেকশন কমিশনের এই প্ররোচনায় পা দিয়ে এমন কোনো আচরণ করবেন না যাতে 4 তারিখ দুপুরের পর থেকে লজ্জায় এলাকায় মুখ দেখাতে পারবেন না। আলিদা, আপনাকে দিয়ে শুরু করি, কি বলবেন? কুণালবাবু যে কথাটা বলছে এটা একটা প্রচ্ছন্ন এক ধরনের একটা হুমকি। এই কথাটার অর্থ হচ্ছে ওরা উনি তো হুমকি দেননি, উনি তো বলছেন লজ্জায় মাথা কাটা, মুখ দেখাতে পারবে থাকার জন্য বিজেপি কর্মীদের উপর একটা হুমকির একটা ধারণা তৈরি করেছেন। দেখুন, এটা হবে না। বিগত যতবারই ইলেকশন হয়েছে এই 152টা সিটের উপরে যদি পর্যালোচনা করি, দেখবেন ভোটের দিন বহু কিছু হয়েছে, খুনোখুনি পর্যন্ত হয়েছিল, কিন্তু এবার কিন্তু সেটা হয়নি। সেই কারণে নির্বাচন কমিশনকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো। নাগরিকদের পক্ষ থেকেও একই রকম, তারা ভীষণ সন্তুষ্ট এই ইলেকশনটা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য। পরবর্তী ধাপে আমার কুণালবাবু বুঝতে পেরেছেন যে না, তাদের এই 152টার মধ্যে তাদের আর সরকার গড়ার মতন জায়গায় তারা নেই, সেই সংখ্যা অর্জন করেনি। এখন হুমকি ধুমকি সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি। বেশ, আমি আবার একবার কৌশিকদার কাছে যাওয়ার আগে, যে ভিডিওটা আজ ইলেকশন কমিশন দিয়েছে কিংবা দেখিয়েছে, সেই ভিডিওটার কিছু বক্তব্য আপনাদের শোনায়। সাউন্ডটা শুনুন, অডিওটা। সাউন্ড মেক্স আ লট অফ ডিফারেন্স, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান। ইলেকশন কমিশনের দেখানো ভিডিও। বেশ, শুনলাম আমরা, ভয়ঙ্কর খেলা হবে, 4 তারিখে খেলা হবে, এই মাটিতে খেলা হবে, জয় বাংলা। 4টেই তৃণমূল কংগ্রেসের স্লোগান। আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই রাজ্যে এসে অমিত শাহ থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা, প্রার্থী, তারা বিভিন্ন সময় স্টেজে উঠে একটা বক্তব্য রেখেছেন, উল্টো করে ঝুলিয়ে দেব, এই করব, ওই করব। তো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? ডিফারেন্স আমাদের কংগ্রেসের থেকে বক্তব্য আমরা বহুবার বলেছি, তৃণমূল আর বিজেপির ডিফারেন্স খুব একটা নেই। একজন আরেকজনকে আপাতত রিপ্লেস করে রেখেছে যতদিন না বিজেপি নিজেদের সংগঠনটা বাড়ায়। কোনো সময় পাঞ্চজন্যতে মানে বিজেপির মুখপাত্র, আরএসএস মুখপাত্রদের বলা হচ্ছে মমতা দুর্গা, তাকে একটা জায়গায় তৈরি করে রাখা হচ্ছে। 89 বলা হয়েছে, সেটাকে না বলা হয়নি, এখনো বলা হয়নি যে না উনি দুর্গা নন, উনি দুর্গা।
2 নম্বর হচ্ছে আজকে একটা খুব সিরিয়াস জিনিস যেটা ওভারলুক করা হচ্ছে, সুজয় ভদ্রর ভয়েস স্যাম্পল টেস্ট হয়েছিল, অনেক নাটক করে ইএসআই হসপিটালে রাত্রির 12টার সময় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর তার ফরেন্সিক রেজাল্টটাও আজ থেকে 6 মাস আগে এসে গেছে, হোম মিনিস্টারের কাছে রয়েছে। সিবিআইকে এখনও সেটা প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। তার কারণ হচ্ছে সেটা প্রকাশ করলে তৃণমূলের এমন মাথা গড়াবে যাতে তৃণমূল এবং বিজেপির জন্যই অস্বস্তিতে পড়বে, কারণ তাদের সেটিংটা এমন জায়গায় রয়েছে। বিজেপির সেটিংটা কি ভেঙে গেল? আমাদের কাদের সাথে সেটিং? তৃণমূলের সাথে। কবেকার সেটিং? দিল্লিতে। কিসের না দিল্লিতে আমাদের না। আপনারা দেখুন, আপনারা যদি ভারতীয় রাজনীতিটা বোঝেন, ভারতীয় রাজনীতিটা বোঝেন, আমাদের একটা বড়, আমরা একটা সর্বভারতীয় দল, একটা বড় প্রেক্ষিত আছে, সেখানে একটা কমিউনাল দলের সাথে আমরা লড়ছি, সেখানে আমাদের এজেন্ডায় যারা আমাদের সঙ্গে আসছেন, আমাদের সঙ্গে উত্তরটা সঙ্গে আসছেন, এবং তারা যদি এখানে এসে সেই বিজেপির সাথে এমন একটা জায়গায় খেলেন, গতকাল এবং তার আগে রাহুল গান্ধী বলেছেন, খুব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে তৃণমূল যেভাবে চালাচ্ছে, যেভাবে সরকার চালাচ্ছে এবং যেভাবে জিনিসপত্র মানে তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিংবা অন্য কিছু করছে, তাতে বিজেপিকে তার রাস্তা করে দিয়েছে। যাওয়ার আগে আমার একটাই প্রশ্ন থাকবে কংগ্রেসের কাছে, কংগ্রেসের এই হঠাৎ করে হোলিয়ার দ্যান দাও অ্যাটিটিউডটা আমার যেন কিরকম একটা লাগছে। কারণ তুমি বলছো একদিকে, আজকে কংগ্রেসের মুখপাত্রই বলছেন যে বিজেপি নাকি কমিউনাল দল, কোট আনকোট বলছি, আমার কথা নয়, কংগ্রেসের কথা, যে বিজেপি কমিউনাল দল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, রাহুল গান্ধী যখন বলছেন এই ভারতে কিংবা বাংলায়, আজকেই বলেছেন, গতকালকেই বলেছেন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে কমিউনাল পলিটিক্স করছে, আমার প্রশ্ন একটাই যে তাহলে একটা কমিউনাল দলকে সরাবার জন্য আরেকটা কমিউনাল দলের হাত ধরলেন। দিল্লিতে দোস্তি, দিল্লিতে তো ধরেছে, আমরা একমাত্র দল যারা সবকটা দিল্লিতে দোস্তি আর কলকাতাতে, আমরা একটা দিল্লিতে দোস্তি আর বাংলায় কুস্তি। একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি। বড় মজার লাগে জানেন, কারণ এমন উত্তপ্ত গরম বক্তব্য শোনা যায় না, যেগুলো সত্যি বলছি একেবারে কোনো ব্লকবাস্টার সিনেমার ডায়লগ হতে পারে। যেমন ধরুন, আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজকে গ্যারেন্টি আর ওয়ারেন্টি নিয়ে একটা বক্তব্য শুনলাম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির গ্যারেন্টি আর ওয়ারেন্টি নিয়ে আজকে একটা বক্তব্য করেছেন। কি বলছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন বিজেপির গ্যারেন্টি রয়েছে, কিন্তু সেই গ্যারেন্টির কোনো ওয়ারেন্টি নেই। গ্যারেন্টি আর ওয়ারেন্টির মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। বলছে বিজেপি গ্যারেন্টি, জিরো ওয়ারেন্টি। কাটোয়ার সভা থেকে আজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গরম বক্তব্য দেখুন। 7 তারিখের পর মাছের বাজারে নিয়ে গিয়ে মাছ কাটাবো এবং মাছ বিক্রিও করাবো, এটাই বাঙালির জেদ। কত ধানে কত চাল আমরা বুঝিয়ে দেবো। যারা বাংলা পড়তে পারে না, যে মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখছে, পিছনে কি লেখা আছে একটা শব্দ পড়তে পারবে না, বাংলা বলতে পারে না, বাংলা লিখতে পারে না, বাংলা পড়তে পারে না, তারা আমাদের মনের ভাষা বুঝবে, যে আমাদের মাতৃভাষা বোঝেনি তারা নাকি আমাদের গ্যারেন্টি দেবে। বিজেপির গ্যারেন্টি মানে জিরো ওয়ারেন্টি, তৃণমূলের গ্যারেন্টি মানে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। যতদিন বাংলায় তৃণমূল থাকবে, মায়েরা আজীবন। যখন কোনো অ্যাপ্লায়েন্স কিংবা কোনো ফোন কিনতে যান, দেখবেন একটা ওয়ারেন্টি হয়। অনেক সময় এই ঘড়ি কিনতে গেলেও দেখবেন ওয়ারেন্টি পান। ওয়ারেন্টি মানে হচ্ছে, গ্যারেন্টি মানে আমি গ্যারেন্টি দিচ্ছি এটা হবে, আর ওয়ারেন্টি মানে হচ্ছে এই এত দিনের জন্য যদি কিছু হয়, যদি কোনো সমস্যা হয়, সেটা আবার রিপ্লেসড হবে। আলিদা, আপনাদের গ্যারেন্টি আছে, ওয়ারেন্টি নেই, মহা বিপদ। ওয়ারেন্টি থাকবে কেন? যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি 5 বছরের জন্য আমরা সরকার করতে যাচ্ছি, আমরা মোদিজি বলছে আমরা 5 বছর করে দেখাবো, 5 বছর পরে যদি বিজেপি কাজ করতে না পারে, তারপরে ওয়ারেন্টির বিষয়টা আসবে। আপনি বলছেন 5 বছর মানে বলছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। হ্যাঁ, বিজেপি তো 5 বছর ক্ষমতায় আসুক, আসবেই, নিশ্চিত রূপে আসবে 4 তারিখের। আপনি বলছেন ওয়ারেন্টির কোনো প্রয়োজনই নেই, সরকার হবে না, 5 আগে ক্ষমতায় আসুক, যা বলেছেন সব হবে। নিশ্চিত 15 বছর ধরে দেশে ক্ষমতায় আছেন। আমি একটু কৌশিক বাবুর কাছে, 15 বছর ধরে দেশে আছে, অনেক কথা শুনেছি, কতগুলো ফুলফিলড হয়েছে সেটা মানে আমি প্রশ্ন করব ওনাকে, যে 2 কোটি চাকরি আছে দিন এবং সবকা বিকাশ, সংখ্যালঘুদের রিপ্রেজেন্টেশন হবে, একটা মহিলা বিল পাস হয়ে গেল 2023-এ, সেটা ইমপ্লিমেন্ট না করে আবার সেটা নিয়ে নাটক করে ডিলিমিটেশন করা,
তো এগুলো তো কোনোটাই আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করেননি, আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করেননি, এবং আবার এখানে একটা নাটক করতে এসছেন, মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন যে আমরা এটা করব সেটা করব। আগে দেশে আপনাদেরকে একটা দায়িত্ব দিয়েছে, যদিও আপনার একটা হিন্দু দল হিসেবে এখানে ক্ষমতায় এসেও 80% হিন্দু থাকা সত্ত্বেও আপনারা একটা মাইনরিটি সরকার চালাচ্ছেন দুটো ক্রাচ নিয়ে। আপনাদের এখনও সব হিন্দুরা বিশ্বাস করে না, 80% হিন্দু হয়েও আপনারা একটা মাইনরিটি সরকার চালাচ্ছেন। কারণ আলী হোসেন সাহেব বিজেপির মুখপাত্র বলছেন যে বিজেপির কোনো ওয়ারেন্টির দরকারই নেই, কারণ বিজেপি যা বলে তাই হয়। কারণ আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন বিজেপির গ্যারেন্টি আছে কিন্তু জিরো ওয়ারেন্টি। আমি মুভ অন করার আগে আজকে আরেকজনের বক্তব্য শুনব। অমিত শাহ কি বলছেন বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী এলেই, এ রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী এলেই অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করা হবে। বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করা হবে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী এলেই। এই ওয়ারেন্টি আর গ্যারেন্টি এখানেও কাজ করে। কিভাবে বলবো এবং উত্তরও নেবো আমি আজিজুল্লাহর কাছ থেকে, কিন্তু তার আগে আজকে অমিত শাহর এই অনুপ্রবেশকারী নিয়ে বক্তব্যটা শুনবো। দেখুন, अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। যেমন একেবারে ওই যে চুন চুনকে নিকালেঙ্গে মনে হয় চুন চুনকে মারেঙ্গে, শুনে কি সুন্দর ডায়লগ। আমার বক্তব্য চাজুল্লাহ, আমার প্রশ্ন হলো, আমরা তো জানতাম এসআইআরটা করাই হচ্ছে এই চুন চুনকে ঘুষপেটিয়া করে নিকালনে কে। এবার বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী না আসলে সেটা হবে না, আবার প্রতীক্ষা। তাহলে তো এবার গ্যারেন্টি আর ওয়ারেন্টি নিয়ে সত্যি একটা প্রশ্ন উঠে যায়। এরা তো মানে সংবিধানটাকে নিয়ে যাতা করছে, এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। মানে এসআইআরের নাম করে মানে সংবিধানের দফারফা করে দিচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের মতো একটা সাংবিধানিক সংস্থা, সাংবিধানিক এবং স্বশাসিত সংস্থা, তাকে পুরোপুরি নিজের ওই অমিত শাহর নেতৃত্বে পুরোটাই নিয়ে নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কথা কি বলবো, ধীরে ধীরে সমস্তটাই কিন্তু প্রকট হয়ে আসছে। যে কথাটা বলবো, একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথাটা বলতে পারেন, মানে আমি একটু আগে বলছিলাম একই পরিবারের 8 জনের মধ্যে 4 জনের নাম আছে ভোটার লিস্টে, 4 জনের নাম নেই, তার মানে বাকি 4 জনকে বাংলাদেশে মানে পাঠানো হবে। আর আমি থ্যাংক ইউ ফর গিভিং মি দিস পয়েন্ট। আমি এটা ঠিক খুব একটা আই ওয়াজ নট লিসনিং দ্যাট কেয়ারফুলি, আই শুড অ্যাপোলোজাইজ। আরে সত্যি তো একটা পয়েন্ট আছে এখন অবধি, শুধু লেটস হিয়ার দ্য বাইট ওয়ান্স। আরও একবার অমিত শাহ কি বললেন শুনুন। আলিদা খুব ভালো করে শুনবেন, বিকজ দিস আর দ্য very deep inner meaning. अभी तो सिर्फ मतदाता सूची से निकल रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद सिर्फ मतदाता सूची से नहीं, पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे, चुन चुन। मतदाता सूची মানে হচ্ছে এসআইআর রোল কিংবা ইলেকটোরাল রোল। তাহলে কি যাদের নাম ইলেকটোরাল রোল থেকে ডিলিট হলো, আমার অফিসেও এখনো কয়েকজন আছেন, তাদেরকে এবার দেশ ছাড়তে হবে? কারণ অমিত শাহ তো তাই বলছেন যে এখন ইলেকটোরাল রোল থেকে বার করলাম, এরপর বাংলা থেকে তাদেরকে একেবারে চুন চুনকে নিকালেঙ্গে যদি আমরা জিতি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে 60 লক্ষ হিন্দু ভোটার কি করবেন? 34 লক্ষ মুসলমানকে আপনি বার করে দেবেন, ঠিক আছে ডান। 60 লক্ষ হিন্দু ভোটার যাদের নাম ডিলিটেড, কি করবেন? দেখুন পরিষ্কার কথা, অমিত শাহজি যে কথাগুলো বলেছে সেই কথার অর্থ আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা করছি সেরকম অর্থে না। ভারতীয় যারা এখানে বসবাস করে, যে উদ্বাস্তু হিন্দুরা যারা এখনও এই যে এতগুলো লোক বাদ গিয়েছে, তারা অবশ্যই সিএর আন্ডারে আসবে, তারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পেবে, তাদের বিষয়ে ভাবা হবে না, যারা বাংলাদেশ থেকে আসা, আমি বিজেপি
বিজেপির আলিদা একটু দায়িত্বশীল কথাবার্তা বলুন। আপনি সংখ্যালঘু মানুষদের বলতে পারবেন কৌশিকদা, আমি একটু যে হিন্দুরা সিএ তে চলে আসবে, হিন্দু মুসলমানদের চলে যেতে হবে? আপনি না, না, একদম না, আলিদা, এটা দায়িত্বশীল কথাবার্তা না। আমি আপনাকে বলি, আলিদা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। ধরুন প্রশ্ন করুন। আপনার পরিবারের থেকে এসে আলিদা, আপনার পরিবারের 8 জন সদস্য, তার মধ্যে 4 জনের নাম ডিলিট হয়ে গেছে, 4 জনের নাম রয়েছে। তার মানে আপনার পরিবারের 4 জন অনুপ্রবেশকারী। না, না, তারা আপনার পরিবারের তারা 4 জন তো অনুপ্রবেশকারী, ট্রাইব্যুনালে তাদেরকে গেছে, চুনচুন করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে, না, না, আর বাকি তারা 4 জনকে রাখবে। ট্রাইব্যুনালে গেছে, What is আসবে, justification? ট্রাইব্যুনালে তো এইটা হিসাব হচ্ছে। justification? কৌশিকবাবু, বলুন তো। হচ্ছে অসুবিধা কোথায়? না, আপনার আলিদা, এটা ঠিক যেটা আছে, অমিত শাহ এটা বলেছেন, ঠিক অমিত আছে। শাহ যেটা বলেছেন সেটা ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর, উনি ভয়ঙ্কর। আসামেও যেটা সরল বলেছিলেন, করে বলেছে, না, আসামেও যেটা যারা বলেছিলেন, বহিরাগত, কিন্তু তাদের আসামে জায়গা 10 বছর থাকার পর ভারতবর্ষে হবে না। উনি হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন আমি বহিরাগতদের এখনো বার করতে পারিনি, আরো 5 বছর দরকার। এটা একটা পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট। উনি যেটা বলেছেন ভয়ঙ্কর, কিন্তু আপনি যেটা বললেন এটা তো আরো ভয়ঙ্কর। আপনি একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, সেটা আপনি ডিনাই করতে না, পারেন না। এটা আপনি না, বলতে আপনি পারেন না। ডিনাই করতে না, এটা পারেন না। বলতেই পারেন না। আপনি এখানে বলে আমি দলের বসছেন, মুখপাত্র হিসেবে আপনি এসেছি। এখানে আমি বসে এখানে বলছেন সংখ্যালঘু যে প্রতিনিধি হিন্দুদেরকে হিসেবে সিএ তে না, নিয়ে না, আসা আমি হবে সংখ্যালঘু আর প্রতিনিধি সংখ্যালঘুদের হিসেবে দেখা হবে না। আসিনি। এটা আপনি ভুল বলুন, বলছেন। ঠিক আছে, আপনি সংখ্যালঘু নন, আপনি আমি সংখ্যালঘু নন, প্রতিনিধি। আপনি পরিষ্কার নিউট্রাল ভাবে হিসেবে বলুন, বক্তব্য, আপনি যারা বাংলাদেশ থেকে নিউট্রাল অবৈধভাবে হিসেবে এসেছে, বলুন, তাদের কিন্তু নিউট্রাল চিহ্নিত হিসেবে করা বলুন। হবে। আপনি এক্ষুনি বলেছেন হিন্দুদেরকে সিএ এর মাধ্যমে আসবে, নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, পাবে। আর সংখ্যা অন্য কারোদের দেওয়া হবে না। অন্য আপনি এটা কারো- বলেছেন, আপনার এই কার কথা দায়িত্বটা বলছেন? নিতে হবে। একজন বিজেপি মুখপাত্র হিসেবে আপনি বলেছেন, না, আপনি অন্য গিয়ে কার কথা বলছেন? আপনার জায়গায় বলবেন যে হিন্দুদেরকে আমরা সিএ এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেব এবং অন্যদের দেব না। আপনি এটা ছাপিয়ে রাখবেন আপনার এটা পাড়ায়। আপনি ছাপিয়ে রাখবেন। এটা আপনি একটা আপনারা ছাপিয়ে যাই রাখতে হবে। বলুন, আপনি দায়িত্ব ভারতের নিচ্ছেন তো? অ্যাক্ট আপনি হয়েছে, একটা দায়িত্ব নিচ্ছেন তো? Citizenship আমাদের- Amendment আমাদের Act-এ, constitution- না, না। শুনুন, আমরা একটা লাল বই নিয়ে ঘুরছি। Citizenship সেই constitution-এ Amendment এটা Act-এ আপনাকে বলতে পরিষ্কার দেয় না। করে যে আপনি একটা বলা হয়েছে রাষ্ট্রবিরোধী। সেটাই বলা হয়েছে। আপনি না, রাষ্ট্রবিরোধী। এই কথা বলে না, না, আপনারাও তো কম নয়। আপনারা কি করেছেন? আপনারা দেশের জন্য কি করেছেন বলুন? না, না, আপনারা কংগ্রেস দেশের জন্য কি করেছেন? আপনারা কি বলতে যাচ্ছেন? আপনারা না, আপনি বলতে পারেন না। আমরা সেই আপনি বলতে পারেন না। আমরা কেউ ঠিক করব না কে রাষ্ট্রবিরোধী আর কে ন্যাশনালিস্ট। আমরা কেউ ঠিক করব না। এখানে বসে কোনো প্যানেলিস্ট অন্য প্যানেলিস্টকে রাষ্ট্রবিরোধী বলতে পারে না। আই এম সরি মিস্টার কৌশিক, বাট আমরা আপনি দেখেছি। আলিদাকে রাষ্ট্রবিরোধী বলে অ্যাটাক করতে পারেন না, কেন এমনকি বলবেন? আলিদা আপনিও অন্য কাউকে রাষ্ট্রবিরোধী কিংবা সে রাষ্ট্রবাদী কিনা এই আমরা কি আখ্যা দিতে বলেছি? পারেন না। আমি অমিত একটা শাহজির ছোট্ট কথা- একটা ছোট্ট অমিত বিরতি, শাহজির বিরতির পর ফিরে আসছি। বিরতির পর মতুয়াদের নিয়ে হ্যাঁ বলুন। বহিরাগতরা থাকবে না কেমন থাকবে? কেন থাকবে? তাদেরকে থাকবে না তো? চিহ্নিতকরণ করা হবে। পয়েন্টটা আমি একটা পরিবারকে থাকবে না নিয়ে তো? বলি। আলিদা আপনি একদম ঠিক কথা বলেছেন। আলিদা, আমি একটা এটা পরিবারকে হরিদাসের বলেছি, গোয়াল সেই নয়। প্রশ্নের উত্তরটা আমি এখানে কোনো বহিরাগতরা থাকবে না। আমার একদম প্রশ্ন থাকবে না। দুটো, আপনার এই হরিদাসের গোয়ালের বক্তব্যে আমার দুটো প্রশ্ন। এক, এই অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকলো কিভাবে? তাদের তো আর বাসে ট্রেনে টিকিট কেটে আসা হয় না, তারা অনুপ্রবেশ করে বর্ডার ইনফিল্ট্রেশন রুট দিয়ে। সেখানে আমাদের কেন্দ্রীয় যে বাহিনীগুলো রয়েছে, বিএসএফ থেকে শুরু করে একাধিক বাহিনী, তারা কি করছিল? ঘুষ খাচ্ছিল। 540 একদম। কিলোমিটার I'm not talking about the army, রাজ্য but I'm talking about the সরকার BSF. এখনো fancy Were বাহিনী they সেখানটায়। taking bribes? গরু পাচার মামলা পর্যন্ত আমরা দেখেছি সিনিয়র কিছু বিএসএফ এর কর্মচারী কর্তারা ইনডাইক্টেড হয়েছিলেন। সো দেয়ার ইজ আ বিগ সিস্টেম্যাটিক এরর উই নিড টু সি। স্যার, আমরা 9টা একটু ফিরে আসবো একটা ছোট চিঠি বিরতির পর। রাজ্য বিরতির সরকারকে। পর আমরা যে স্যার, বিষয় নিয়ে কথা বলবো তাহলে মতুয়া ভোট। কারণ এই মতুয়া ভোটের একটা বড় মতুয়া সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটা খুব ইন্টারেস্টিং বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলছেন ভারতীয় জনতা পার্টি মতুয়াদের সঙ্গে আছে। দেখুন। मतुआ नामशूद्र और अन्य सभी शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा, आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतवासी को, देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। আর এই গ্যারেন্টির সঙ্গে আবারও একবার আপনাদের বলতে চাই যে আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন এই গ্যারেন্টি নাকি ওয়ারেন্টি। এবার আলিদা আমার কাছে প্রশ্ন, 2019 সাল থেকে মতুয়ারা, অ্যাকচুয়ালি তার আগে থেকেই মতুয়ারা সিএ এর প্রত্যাশায় বসে আছে, বিকজ ইট ইজ গোয়িং টু গিভ দেম সাম সর্ট অফ রেকগনিশন। 2026-এ আবার এই ন্যারেটিভ চলবে, কারণ 19-এর পর কিন্তু 21 গেছে, 21-এর পর 24 গেছে। দেখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তোমার সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট অফ নিয়ে এসেছিলেন
সিএএ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে এসেছিলেন, সেটা পাস হয়েছিল। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা যে সম্প্রদায়ের মানুষরা, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষরা, শরণার্থীরা ভারতবর্ষে আসলে তারা নাগরিকত্ব পাবে। সেটা বিল হয়েছে, পাস হয়েছে, আইন হয়েছে। সেই কারণে তার প্রসেসিং চলছে। 19 সালে সেটা পাস হয়েছিল, আজকে সেটা চলছে। এখনও কত লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই সিএর মাধ্যমে তারা অ্যাপ্লাই করেছে, তারা পেয়েছে। কিন্তু মাঝখানে তৃণমূল কংগ্রেস গিয়ে সেখানে গিয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, কারণ ওদেরও তো এমপি আছে। তারা সেখানে গিয়ে বলছে যে আমরা সিএতে অ্যাপ্লাই করব না। যারা এই কাজটা করেছে, যার ফলে এই যে প্রসেসটা ডিলে হয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে তাড়াতাড়ি করে তারা নাগরিকত্ব পাবে। 19 জন এমপি, মাফ করবেন 29 জন এমপি। তো 29 জন এমপি একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকসভায় আপনাদের একটা গোটা বিলকে বা আইনকে আটকে দিল। আমার প্রশ্ন হচ্ছে অন্য কথা। প্রশ্ন হচ্ছে নাগরিকত্ব সংশোধন আইন হয়েছে 19 সালে হয়েছে, 7 বছর হয়ে গেল। তারপরে কোভিড ছিল, রুলস তৈরি হতে দেরি হয়েছে, সব ঠিক আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বললেন মতুয়াদের সঙ্গে আমি আছি, প্রধানমন্ত্রী বললেন, ভালো কথা। কিন্তু মতুয়ারা নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কতটা আছে? যদি থাকতো তাহলে তারা তো নির্ভয়ে নাগরিকত্ব সংশোধনের পোর্টালে গিয়ে তারা আবেদন করতো। এখনো পর্যন্ত বিজেপি কি বলতে পারবে যে এই যে 42টা বিধানসভা জুড়ে মতুয়ারা ভোটার কতজন নাগরিকত্বের জন্য অ্যাপ্লাই করলো? একজন করেছে। কিন্তু করতে একজন চাইছে করেছে। না কেন? না, করেছে, একজন করেছে। কথা কথা শান্তনু ঠাকুর করেছেন। না, প্রশ্ন হচ্ছে এরা নাগরিকত্ব আলী ভাই, আমরা একজন করেনি, একজন করেনি। এসআইআর এর মাধ্যমে বহু মানুষ, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হয়েছে। এটাই তো আমাদের বক্তব্য। হাজারো মানুষ অলরেডি সিএতে অ্যাপ্লাই করেছে, তারা ফল পাবে, তাদের নাগরিকত্ব হবে, সবারই হবে। আসলে খুব সহজ। এই নাগরিকত্বর গাজর কি প্রতিবার ভোট এলেই সামনে আসে মতুয়াদের, আর বাকি সবাই আবার হিম করে? দেখুন, মতুয়াদেরকে বিজেপি কিংবা তৃণমূল দুজনেই দে হ্যাভ ফেল্ড। অ্যান্ড কংগ্রেস, আমরা মতুয়াদের আপনি 77 সাল তারপরে কি মতুয়া বলে আলাদা করে তাদেরকে একটা জাতি দেখে তাদের নিয়ে রাজনীতি করেছেন? কখনো করেছে কংগ্রেস? কখনো করেনি। দে ওয়ার সিটিজেন্স, পার্ট অফ ইন্ডিয়া। কিন্তু আপনি যখন এই কথাটা বলছেন আমাকে তখন বলতেই হয় কমন্ডল ভার্সেস করমন্ডল পলিটিক্স। ফেল করেছে। একটা হচ্ছে বিজেপি মন্ডল করমন্ডল পলিটিক্স তো আপনাদের সময় হয়েছিল কৌশিকবাবু। নাগরিকত্ব নিয়ে কোনো বিজেপি একটা বারবার আমরা বলেছি, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা অ্যানার্কিস্ট গভর্নমেন্ট, এদেরকে নিয়ে ভোটার হিসেবে যাদের রেশন কার্ড রয়েছে, যাদের আধার রয়েছে, তারা আবার নাগরিকত্বের আলাদা করে কেন প্রমাণ দিতে যাবে? আমরা এই কথাই তো বলে আসছি। না, সেটা তো বলছি, কিন্তু এত লোক যখন বাদ গেলেন, এর দায়িত্বটা কার? দায়িত্বটা তো দুজনেরই। যেখানে একটা ইনএফিশিয়েন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, সামনে থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শুনুন, আপনাকে শুনতে হবে, আপনার কথাটা শুনেছি। একটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্ট অবধি গেছে। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমার একটা প্রশ্ন আছে কৌশিকবাবু, আমার আপনাকে উত্তরটা দিতে প্লিজ। সুপ্রিম কোর্ট অবধি বলেছে প্রথম হিয়ারিং এ যে একটা ইনকমপ্লিট সফটওয়্যার নিয়ে ইসিআই কে বলেছে আপনারা কি করে এত বড় একটা কাজে নামলেন। সুতরাং একটা ইনএফিশিয়েন্সি আছে। আমি বুঝলাম, কিন্তু আপনাকে একটু শুনতে হবে কৌশিকবাবু। আপনি যখন আজ বিজেপির কেন্দ্র সরকারকে ইনএফিশিয়েন্ট বলছেন, আমার সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব আছে একটা প্রশ্ন আপনাকেও করা, কারণ আপনারাও দীর্ঘ সময়, তৃণমূল কংগ্রেস কোনোদিন কেন্দ্রে ছিল না, আপনারা দীর্ঘ সময় কেন্দ্র শাসন করেছেন, রাইট আলিদা? সেখানে আমার একটা প্রশ্ন আছে, মন্ডল কমন্ডল পলিটিক্স ভারতবর্ষে কার হাত ধরে এসছে? তৃণমূল কংগ্রেস সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পার্ট ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, মুকুল রায় ছিলেন, ঠিক আছে, বেশ। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছি, স্পষ্ট প্রশ্ন করছি, মন্ডল কমন্ডল পলিটিক্স কার হাত ধরে বাংলায় বাপ করবেন ভারতবর্ষে এসছে? বিপিসি। আপনারা ছিলেন না? বিপিসি না, আমাদের বিরুদ্ধে। তারপর আপনারা ছিলেন না? কাউন্টার করার জন্য আপনি দারুণ প্রশ্নটা করেছেন, আই থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট। আজকে কংগ্রেসের মনোপলি ভাঙার জন্য হিন্দি বেল্টে ভিপি সিং এটাকে এনেছিলেন, এবং সেই সময় আমরা এটা এত নোংরামি হয়েছে আমরা কাউন্টার করতে সেই সময় দীর্ঘদিন উত্তরপ্রদেশে কাস্ট বেস রাজনীতি আপনারা করেননি, কাউন্টার করতে পারেনি। কংগ্রেসের ভাঙন শুরু হয়েছে মন্ডল কমন্ডল দিয়ে, ঠিক আছে, এবং সেই জিনিসটা এত নোংরামি হয়েছিল। আমরা চাই না সেইভাবে হোক, আমরা আবার ভারতবর্ষকে একসঙ্গে গড়তে চাই। সেই থেকে আমাদের যে একটা ক্ষয়িষ্ণু ব্যাপার হয়েছে মন্ডল কমন্ডল, আমরা সেই সময় হ্যান্ডেল করতে পারিনি, এবং তার থেকে আমাদের প্রবলেম হয়েছে। আমরা আবার ফিরত যাব, একটা সাইনোসিউডাল কার্ভ আছে রাজনীতিতে। অ্যাটলিস্ট কংগ্রেস এটা মানলো যে তারা সেই সময় হ্যান্ডেল করতে পারেনি, কারণ হ্যান্ডেল করতে পারলে হয়তো আজকে এখানে দাঁড়িয়ে
করতে পারিনি আজকে আমরা। হ্যান্ডেল করতে পারলে হয়তো এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের নতুন করে এই কাস্ট বেস পলিটিক্স কিংবা রিলিজিয়াস পলিটিক্সের কথা বলতে হতো না। তা আপনি যখন বিজেপিকে ইনসেনসিটিভ কিংবা ইনকম্পিটেন্ট বলছেন, নিজেদের না হ্যান্ডেল করার ইনকম্পিটেন্সটা একটা একবার দেখতে নোংরা হবে। একটা Ladies and gentlemen, that's all for tonight. একটা সিএ Have a good night. একটা ইলেকশন Good night and Jai Hind.